Hello, hi, this is Aiden English. 안녕하세요, 이든 영어입니다. I'm Tom. 저는 Tom이고요. 오늘 저랑 공부할 내용은 원어민이 사용하는 일상 표현, 중급 표현입니다. 문장 번호는 151번부터 160번까지입니다. If you're ready, we can dive in. 이 제품 전액 환불되나요? Can I get all my money back for this item? Can I get all my money back for this item? Can I get all my money back for this item? Can I get all my money back for this item? Can I get 하면은 얻을 수 있느냐, 내가 다시 가질 수 있냐 이 말이고요. All my money 하면은 나의 모든 돈. 그 다음에 back 하면은 get back 하면 여기서는 get it back. Can I get it back? 그것을 가져오다. 이렇게 되니까 돌려받다. 네, 그렇게 해석이 되죠. For this item 하면은 for is preposition here. So for this item is prepositional phrase. 그러니까 우리말로 하면은 이제 전치사구가 되죠. 예. For this item 하면은 item or item. 항목 또는 물건 정도가 되겠습니다. Will I get my money back? Will I get my money back? Will I get my money back? 이 품목에 대한 금액을 모두 돌려받을 수 있나요? 비슷하죠? 예, 앞에 있는 문장과 유사 표현이라 볼 수 있겠습니다. Can I get a full refund for this item? Can I get a full refund for this item? Can I get 마찬가지입니다. 패턴이죠. Can I have? Can I get? 뭔가 물건을 나한테 다시 취하다, 얻다 이런 느낌이죠. Can I take? Can I receive? Can I get? Can I have? 다 비슷비슷합니다. 어떤 객체가 나한테 오는 느낌이에요. Can I get? 그 다음에 그 대상이 뒤에 나오는데요. 그 대상을 이제 한국에서는 목적어라고 하죠. A full refund. A full refund 하면은 꽉 찬 환불. 우리말로 하면 완불. 돈을 전체적으로 돌려주는 것 정도가 되겠습니다. 그 다음에 for this item 이하는 같습니다. 한번 따라 해볼까요? Can I get a full refund for this item? Can I get a full refund for this item? I can issue you a full refund. I can issue you a full refund. I can issue you a full refund. 너 되게 대담하다. 대담하다. 용감하다 이 뜻입니다. 여기서는 You're so daring. You are so daring. You are so daring. 자, 비동사 그대로 나왔고요. You are 하면은 너는이다. 어떤 사람의 상태에 대해서 이제 설명할 때 일반적으로 비동사가 쓰이게 되죠. So you are happy. 그 틀입니다. You are tall. You are nice. 그 틀 안에 들어가 있는 문장입니다. daring 하면은 용감한, 대담한이라는 뜻인데 이걸 영영으로 한번 읽어보는 게 사실 영어 공부가 되겠습니다. daring, adjective, 대담한. 그 다음에 여기 제가 more daring, most daring 이거 왜 썼냐면은 형용사는 그 원급, 비교급, 최상급이 있죠. 학교에서 우리 배웠는데 이거를 언제 우리가 뭐 써먹을 일이 없어요. 그래서 저랑 이제 공부하실 때 단어 학습법입니다. 지금 제가 설명하는 게 영영사전은 기본으로 열으셔야 됩니다. 여시고 큰 소리로 읽어봅니다. daring, more daring, most daring 이거 한번 꼭 읽어보세요. 뜻은 아시죠? more daring 하면은 더 대담한,
most daring 하면은 가장 대담한 그 느낌 가져가시고 그 다음 밑에 보면은 영영 의미를 제가 써놨습니다. 자, 이것도 읽으면서 우리가 한번 그 느낌을 영영 그대로 받아들입니다. So daring means here of person or action, adventurous or audaciously bold. 한번 더 읽어볼게요. Of a person or action, adventurous or audaciously bold. 간단하게 설명을 드린다면은 of a person or action 하면은 사람 또는 행동에 대해서 이 표현을 쓴다 이 말입니다. 그 다음에 hyphen이 있고 adventurous 하면은 모험을 즐기는 그 다음에 are 하면은 또는 audaciously 하면은 대담하게 이런 뜻이고요. bold 하면은 용감한 그 뜻입니다. 좀 어렵죠? 네, 좀 어렵습니다. 예, 중급입니다. 그래서 그 뭐 문장이 어려운 건 아니고 그 이제 영영으로 읽고 하는 게 좀 어렵게 느껴질 수 있습니다. 너 자꾸 소리 내서 자기 걸로 만들어야 되겠죠. You're so daring. You are so daring. 이거 소리 내려고 하는 거예요. Very daring. Very daring. Very daring. 너 이걸 시도하는데 꽤 대담하다. 이것도 유사 표현이 되겠습니다. You're quite bold for attempting this. 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 Your 하면은 you are의 construction form이죠. 그 다음에 비동사 그대로 살아 있고요. 그 다음에 quite 하면은 꽤 이런 뜻이고요. bold 하면은 용감한 그 뜻입니다. bold 이하는 prepositional phrase 마찬가지입니다. For attempting this 하면은 이것을 attempting 하면은 시도가 되겠습니다. attempt 동사에서 왔어요. 그 동사 attempt가 ing가 붙은 꼴은 앞에 for 이라는 전치사 때문에 ing를 붙여서 쓰는 것 뿐입니다. You quite bold 하면은 너는 진짜 용감하네 이런 뜻이고요. 왜 용감한지에 대한 이유가 because you attempted this, because you attempt this. 그렇게 말하면 clause 절로 이렇게 이야기하는 거고요. 여기서는 for attempting this 이렇게 하면은 구로 이야기하는 겁니다. phrase로. 제가 약간 이렇게 alternating 했죠. 잠깐 변화시켰습니다. 그걸 여러분이 이제 음미를 하셔야 돼요. 자, bold 볼게요. bold 발음 교환 보시고요. bold 이거를 bold 하지 마시고요. O 발음을 O가 아니고 O 그러니까 O 쓸까요? O 이렇게 발음을 하세요. 그러니까 이 발음을 알파벳 이름이 O 이렇게 발음을 하니까 이 단어도 bold 이렇게 읽어야 되는데 우리는 그냥 O라고만 외웠기 때문에 이걸 bold 이렇게 발음을 한단 말이에요. 거기서 이제 문제가 발생하는 거죠. 예, 원래 O의 원래 이 동그라미 알파벳의 이름은 O예요. O가 아니라고요. 그러면 이름을 정확히 불러줘. 네, 그렇죠. 이름을 정확히 불러줘야죠. What are you actually called? What's your proper name? What are you actually called? What's your proper name? What are you actually called? What's your proper name? bold 이렇게 발음하시고요. 그 다음에 품사다 보십니다. adjective 형용사라는 걸 알 수가 있구나. 그럼 형용사는 이제 3단 변화가 있겠지. 이렇게 갑니다. 아까는 more, most가 붙었는데 이번에는 er, 또는 est, bolder 또는 boldest. 소리가 달라졌네. 꼬리가 달라졌네. 그것도 한번 이렇게 눈도장 찍습니다. 이걸 이론을 외우려 하지 마시고 그냥
만나보는 거예요. 반갑다 친구야. 처음 보네. 이렇게 처음 보면 반갑다. 이렇게. 왜? 다음에 또 나올 거니까. 이렇게 느긋한 마음으로 가시면 됩니다. 예. 이걸 외우려고 덤비면 지쳐요. 자, 우리말은 이제 용감한 또는 대담한 뜻이고요. 영영 의미 한번 볼까요? bold. bold means not afraid of danger or difficult situations. Not afraid of danger or difficult situations. 아하, 이렇게 이해하고 넘어갑니다. 한 번만 읽고 넘어갈게요, 같이. You're quite bold for attempting this. That's bold. That's bold. That's bold. 나 엄청 수줍음이 많아. 저는 어릴 때 수줍음이 많았는데 예. 정말 수줍음이 많았어요. 저는 어릴 때. 국민학교 들어가기 전에 저 때는 국민학교 때였습니다. 국민학교 나이가 나오는데 그 자꾸 학교 이름을 바꿔가지고 초등 국민 사람을 나누고 있어. 우리에게 필요한 일관성인데. 자, 나 엄청 수줍음이 많아. 제가 before I go to school, I mean elementary school. 초등학교 들어가기 전에 또는 국민학교 들어가기 전에 예. 수줍음이 정말 많았어요. 예. 이 수줍음은 어른들이 보통 너 뭐하니? 이렇게 물으면 대답을 못해요. 이렇게 눈치만 보고. 어릴 때 사진이 있는데 제가 한번 보여드리고 싶은데 흑백 사진인데 나중에 기회가 되면 한번 확대해서 한번 올려보겠습니다. 나 엄청 수줍음이 많아. 한번 해볼게요. I am painfully shy. I am painfully shy. I'm painfully shy. I'm painfully shy. I'm painfully shy. 비동사 나왔네요. 반갑다, 친구야. 그 다음에 painfully 하면은 고통, fall 하면은 pain 하면 고통이죠. fall 하면은 가득 찬 이런 뜻이고 ly가 붙으면 강조입니다. 그래서 고통스럽게, 고통이 가득 찬 상태로 직역하면 그런 의미가 다 들어가 있는 거예요. 근데 우리말로 하면 이제 아주, 매우, 대단히, 꽤, 억수로 이렇게 이제 부사처럼 강조가 되는 것 뿐이죠. shy 하면은 부끄러운이라는 형용사입니다. 얘가. 자, 유사 표현 밑에 한번 볼까요? I'm extremely shy. 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 Or I'm very shy. I'm very shy. 그러니까 여기서 부사 세 개가 의미가 비슷비슷해요. 그러니까 painfully, extremely, very. Painfully. Extremely. Very. 그녀는 너무 수다스러워. 수다스러워. 그녀는 너무 수다스러워. She's so chatty. 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 Yes, she is. She is so chatty. 마찬가지입니다. chatty 한번 볼까요? chatty 하면은 말이 많은, 수다스러운이란 뜻이고요. 형용사네요. 영영으로 한번 읽어볼게요. chatty, chatty, chatty. adjective, chattier, chattiest, chattier, chattiest. 여러분도 따라하고 계시죠? Which means tending to talk a lot or fond of chatting. Or fond of chatting. Tending to talk a lot or fond of chatting.
Had no idea you were the chatty one. Had no idea you were the chatty one. Had no idea you were the chatty one. 그녀는 말이 되게 많아요. 이것도 유사 표현이죠. 제가 유사 표현을 전에는 이렇게 그 센텐스 번호에다가 밑에 이렇게 깔았는데 이번 강의부터는 센텐스를 넘버링을 했어요. 넘버링을 이렇게 붙여놨습니다. 제 생각에는 이게 더 깔끔하고 좋네요. 그녀는 말이 되게 많아요. She's very talkative. She's a very talkative. She is very talkative. She's a very talkative. She's 하면은 she is 예, 축약형이고요. very 마찬가지로 부사입니다. 부사 역할은 강조해요. 그 다음에 talkative 이게 말이 많으리란 뜻인데요. 영영 한번 읽어보겠습니다. talkative, talkative, talkative. 발음 기호를 보셔야 제대로 발음을 할 수 있어요. 사실은. 꼭 그런 건 아닌데. 발음 기호. International Phonetic Alphabets. Do you see these now? 이거 보이시죠? talkative, talkative, adjective. More talkative or most talkative. Tending to talk a lot or to enjoy having conversations with people. Talkative means here tending to talk a lot or to enjoy having conversations with people. Tending to talk a lot or to enjoy having conversations with people. He said all that. And more. Was actually very talkative. He said all that. And more. Was actually very talkative. He said all that. And more. Was actually very talkative. 그녀는 야심이 있어. 그녀는 야심이 있어. 야심, 야심. She is such a go-getter. 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 She is 하면은 she is a subject and verb. 그러니까 주어 동사 형태가 계속 나옵니다. 영어에서 비동사의 중요성이 거의 절반 이상이라고 보셔도 돼요. 이거 무시하시면 안 돼요. Yeah, she is. 그녀는 사람의 어떤 상태를 설명할 때는 비동사가 큰 역할을 하는 거예요. She is. 그녀는 존재하다, 살아있다 이 말이다. 이 말이다. 죄송합니다. 제가 자꾸 반말이 나오네 오늘. 죄송합니다. She is. 그녀는 이다. Such. 여기서 such 하면은 그러한 그런 정도의 그런 느낌이고요. 그 다음에 A야 하면은 일단 숫자가 나왔네요. A가 나오면 숫자가 하나라는 걸 기억을 하셔야 됩니다. 이 A를 1, 2, 3, 4 할 때 그 1과 연관시킬 수 있어야 돼요. A. 그 다음에 go-getter. go-getter 하면은 go 하면은 가다고 getter 하면은 잡는 사람입니다. get은 잡다고 er이 붙으면 person 사람이거든요. 잡는 사람이 a person who gets. A getter means here a person who gets something 이렇게 되잖아요. 그러니까 getter 하면은 잡는 사람 그리고 가서 잡는 사람 직역하면 그렇습니다. 우리말로는 성공하려고 단단히 작정한 사람 이렇게 풀어서 설명할 수 있겠습니다. 영영 의미를 한번 보겠습니다. Go-getter, noun, 명사네요. plural 하면은 복수형도 해봅니다. Go-getters, go-getters. 명사는 형태가 두 가지입니다. 그렇잖아요. 숫자 하나 아니면 여러 개. 그래서 이 형태를 잘 봐야 됩니다. 모양을. 그래서 명사는 형태가 두 개구나. 이 정도. 형용사는 형태가 몇 개? 세 개구나. 일반적으로 그 정도.
자, 그러면은 한번 읽어볼까요? She's such a go-getter. 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 You seem like a real go-getter, an innovator, a maverick. You seem like a real go-getter, an innovator, a maverick. You seem like a real go-getter, an innovator, a maverick. 자, 이 문장은 제가 go-getter의 사전적 의미를 영어로 푸는 것입니다. 한번 볼까요? 누군가가 go-getter라면 그들은 매우 활력이 넘치고 성공하기를 열망합니다. If someone is a go-getter, they are very energetic and eager to succeed. If someone is a go-getter, 누군가가 a go-getter이라면, 그다음 they are very energetic. 이 사람들은 very energetic. energetic 하면은 에너지가 넘치는 이런 뜻이고요. and eager 하면은 형용사로서 they are eager 이렇게 걸립니다. 앞에 they are eager. eager 열심히 하는, 열망하는 이런 뜻입니다. 형용사로서. 그 다음에 to succeed 하면은 성공하기 이렇게 번역이 되겠습니다. If someone is a go-getter, they are very energetic and eager to succeed. 여러분은 이걸 공부하실 때 이렇게 여러 번 반복해서 소리 내서 읽다 보면은 이 소리가 내 귀로 들어갑니다. 들어가서 내 귀에서 그 음성 데이터로 해서 뇌에 저장이 됩니다. 그러니까 그 과정을 계속 하셔야 됩니다. 언어라는 게 그렇습니다. 그렇게 해야 나중에 이제 소리가 리스닝도 연관이 되고요. 말하기, 스피킹하고 다 연동이 됩니다. 그러니까 이거 소리 내서 읽는 연습은 정말 중요한 훈련이기 때문에 제가 항상 강조하는 것이죠. 네. 눈으로 그냥 그렇지 맞고 그렇게 이제 하시면 이제 영어가 이게 일정 그 선을 넘어갈 수가 없어요. 예, 그냥 거기서 정체입니다. 발음도 나아질 수가 없겠죠. 그러니까 발음을 누군가 저한테 그렇게 묻습니다. 발음 어떻게 공부하셨냐고 저한테 물어봐요. 그래서 저는 너 어릴 때 중학교 때부터 사전을 보면서 발음교를 엄청 신경 쓰면서 단어를 만날 때마다 다 찾아보고 그렇게 소리 내면서 웬만하면 그렇게 공부했어요. 예. 결과적으로 보면 그러니까 이게 습관이 무서운 거예요. 습관. 예. 자, 통역대학원을 가서 영어를 배운다. 물론 거기서 짧은 2, 3년 동안 영어를 배울 수도 있겠지만 진짜 우리는 시간이 우리 한 인간에게 주어진 시간이 굉장히 깁니다. 보통 10년, 20년 그러니까 청소년 때 뭐 12년 공부하잖아요. 그때 영어를 이제 배우는데 어린이부터 또는 중고등 그다음에 어른들 상관없습니다. 이 학습법이 사실 중요한 거죠. 예. 그래서 읽으실 때 읽고 또 영영 읽으셔야 됩니다. 영영 안 보고 한글로만 계속 1:1로 되겠습니까? 안 됩니다. 그러니까 또 채널 광고해야지. 어디 엉뚱한 거 보지 마시고 제 영상을 끝까지 또 열심히 시청하시고 보실 때 따라 하시고 저는 제 말투가 좀 느린 편입니다. 영상이 이렇게 빨리빨리 안 넘어가죠. 이유가 있습니다. 왜냐하면 보시는 분들이 소리를 제대로 들을 수 있어야 되거든요. 그리고 그분들이 소리를 낼 기회가 있어야 돼요. 그래서 한 문장 읽고 약간 템포를 좀 기다리는 거예요. 그러니까 여러분들이 이제 일하시면서 뭐 집안일이나 또는 오늘같이 날 좋은 날 산책할 때 라디오처럼 제 영상을 이제 들으실 수 있는 거죠. 시청이 아니고. 눈으로 1시간을 보기는 힘들어요. 눈이 아프잖아요. 근데 듣는 것은 아무 문제 없습니다.
그래서 제 영상이 약간 팟캐스트 느낌이 있어요, 사실은. 예. 저도 좀 약간 그런 느낌으로 방송을 하고 있습니다, 사실은. 예. 이 영상이 길어요. 예. 기본이 30분이죠. 네, 20분. 네, 이 맛있는 반찬을 맛있게 드시면 좋은데 예. 한국인들은 성격이 급하죠. 이야기가 좀 셌습니다. 자, 이걸 한번 안 보고 한번 얘기해 볼까요? 안 보고. 눈으로 읽는 건 누구나 할 수 있지만 안 보고 한번 읽어보겠습니다. If someone is a go-getter, they are very energetic and eager to succeed. 이걸 안 보고 할 수 있으면 참 좋겠습니다. 저는 지금 창밖을 보고 있습니다. 날씨가 아주 좋습니다. They're eager to debate. They're eager to debate. They're eager to debate. 벌써 마지막 문장입니다. 그는 꽤 야심적이고 선생님 왜 이렇게 짧아요? 우리 구독자분 중에서 찐 구독자님들은 제 영상이 길면 좋겠다 이렇게 또 말씀하시는 분이 계십니다. 네, 그분들이 제가 진짜 존경스럽습니다. 무서운 사람들이에요. 무서운 사람들. 영어의 찐이잖아요. 그분들. 영어도 잘하세요. 또 그분들이. 왜? 영어를 열심히 하시는 분들이기 때문에 그렇죠. 아마 제 생각에는 영어와 관련된 일을 하고 계시는 것 같아요. 아이들을 가르치거나. 그래서 제 구독자는 다양합니다. 예. 저도 영어를 배우는 입장이에요. 사실은 어떻게 보면. 왜냐하면 actually teaching is learning. Teaching is learning. Teaching can be learning actually. 가르치는 것도 배우는 게 되거든요. 사실은. 예. 이거 재공부가 될 수도 있어요. 사실. 그는 꽤 야심적이고 적극적이다. She is quite ambitious and proactive. 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 quite 하면은 여기서는 강조입니다. 부사가 계속 나오죠. 부사들은 좀 묶어주세요. quite 하면 꽤, very 이런 뜻입니다. 그 다음에 ambitious 강세 있죠. ambitious 여기 힘을 줍니다. ambitious 알죠? 이 단어는 대부분 아시더라고요. 야망이 있는 이런 뜻이죠. proactive 이 단어 한번 공부해 볼게요. proactive 먼저 우리말로 한번 설명할까요? proactive 하면은 상황을 앞서서 주도하는 또는 사전 대책을 강구하는 이렇게 풀어서 설명해야 그 의미가 전달이 됩니다. 무슨 말이냐면은 단어를 자세히 보시면 pro 이게 앞이라는 접두사입니다. prefix 그 다음에 active 하면은 얘가 행동을 하는 그런 뜻이잖아요. 그러니까 pro는 앞에 그러니까 미리 행동하는 직역하면 그렇습니다. proactive 하면은 미리 행동하는. 그래서 이걸 우리말로 또 풀면은 제가 얘기했듯이 상황을 앞서서 주도하는 사전 대책을 강구하는 이렇게 이제 형용사로서 번역이 되는 겁니다. more proactive, most proactive 한번 읽어보면서 자기 발음을 한번 체크해 봅니다. 그 다음 뜻도 알아야 되겠죠? Proactive means controlling a situation by making things happen or by preparing for possible future problems. Controlling a situation by making things happen or by preparing for possible future problems. 그런 느낌이구나. 이걸 이제 풀면은 좀 풀어드릴까요? 한번 풀어볼게요. Controlling 하면은 통제하는 이런 뜻이고요. A situation 하면은 어떤 상황을 통제하는 이런 뜻이고요. 어떻게 통제를 합니까? 그 방법이 궁금하지 않습니까? 그 방법이 by 이게 방법입니다. by의 방법의 뜻이 있어요.
by making things happen 하면은 그러니까 things는 어떤 상황 또는 일들이 happen 일어나도록 making 하면은 만듦으로써 일을 만들므로써 이렇게 되는 거죠. or 또는 by preparing 하면은 준비함으로써 대비함으로써 prepare 하면 대비하다 이 뜻이죠. 그 다음에 for 뭘 대비합니까? 그 for이 그 뒤에 내용이 나옵니다. possible future problems 하면은 가능한 미래의 문제들, 미래에 생길 수 있는 어떤 문제들에 관해서 미리 준비함으로써 또는 어떤 사전 조치를 함으로써 어떤 상황을 통제하는 이런 의미가 되겠습니다. English definition을 읽는 것만으로도 사실 reading comprehension에 도움이 됩니다. 독해에 도움이 된다는 이야기입니다. 그래서 제 이제 영상을 보면은 소리만 공부하는 게 아니고 listening, speaking, reading comprehension 맞죠? writing은 빠졌네요. writing은 여러분이 필기를 하시면서 한번 써보시면 되겠습니다. 그러면 언어의 4대 영역이 다 커버가 되는 거죠. 네. You have to get proactive. You have to get proactive. You have to get proactive. 벌써 다 했네요. 중급. 오늘 날씨가 갑자기 추워졌는데요. 자, 감기 조심하시고 몸 관리 잘 하시기 바랍니다. 저는 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 감사합니다. Thanks for watching. Have a great one. Bye.